Okay friends, today I am going to talk about units and measurements. Okay, now in this topic, what are the concepts we are going to study? See here, in this topic, first we know about what you mean by physical quantity. What do you mean by physical quantity and types of physical quantity? Types of physical quantity. Getting it? And also we are going to know what do you mean by units and what do you mean by measurement. And also we are going to know dimensional formula of physical quantities. Dimensional formula of different physical quantities. And also uses of the dimensional formula. These are the concepts which we are going to study under this unit. Now, let me talk about what you mean by physical quantity. Physical quantity and see here, physical quantity means physical quantity. Physical quantity. See here, physical quantity means anything which can be measured with the help of instrument. Anything which can be measured with the help of instruments. With the help of instruments, with the help of instruments is called physical quantity. Physical quantity. Today ನಾನು physical quantity ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಇರಬಹುದು which can be measured, ಯಾವುದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ with the help of instrument, ಒಂದು ಸಾಧನದ ಸಹಾಯದಿಂದ is called as physical quantity. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಧನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, that is called what? Physical quantity. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, I will consider one example. Here length, ನಾನು length ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ. Length ಅನ್ನು ನಾನು physical quantity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Length is called what? Physical quantity. Why it is so called? Because length can be measured with the help of an instrument which is called as scale. ನೋಡಿ, ಇಂಚಪಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ is a physical quantity. That is the definition. Anything which can be measured with the help of instrument is called as physical quantity. Here length is called what? Physical quantity. Why it is so called? Because length can be measured with the help of an instrument scale. One more example, that is mass. Mass is also a physical quantity. Why it is so called? Because it can also be measured with the help of an instrument, that is weighing machine. ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನ weighing stones ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನೀವು ತೂಕವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ mass is also a physical quantity. Next, time. Time is also a physical quantity. Why? Because time can be measured with the help of an instrument
is clock. And also one more example, that is electric current. Electric current. ನೋಡಿ electric current ಅನ್ನು ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು with the help of an instrument that is called what? Ammeter. ನೋಡಿ ammeter ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ electric current is a physical quantity. In this way, in physics there are so many physical quantities which can be measured with the help of the instrument. I will consider one more example, that is speed. Speed ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ is a device which is used to measure the speed of the vehicle. In this way, there are so many physical quantities coming under the physics which can be measured with the help of the instrument. In this way, physical quantity means anything which can be measured with the help of the instruments is called as physical quantity. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೋಬಹುದು. Temperature is also a physical quantity. Temperature ನೀವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. Thermometer, it is a device which is used to measure the physical quantity temperature. In this way, physical quantity means anything which can be measured with the help of the instruments is called as physical quantity. Here, length can be measured with the help of an instrument scale. Mass can be measured with the help of an instrument weighing machine. Time can be measured with the help of an instrument that is clock. Electric current can be measured with the help of an instrument that is ammeter. Speed can be measured with the help of a speedometer. Temperature can be measured with the help of a thermometer. In this way, all these are considered as physical quantities as they are measured with the help of instruments. This is the meaning of physical quantity. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನೇ ಇರಲಿ which can be measured, ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಬರ್ತಿರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? with the help of the ಸಾಧನ, with the help of the instrument is called as physical quantities. Example: length, mass, time, electric current, speed, temperature, acceleration, work done, voltage. All these are examples for physical quantities. In general, whatever the quantities coming under the physics, all are considered as physical quantities. Okay? Now the question is, or do you know what is the meaning of physical quantity? Now let me talk about this measurement. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಳತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? What is mean by measurement? ನೋಡಿ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the definition of ಅಳತೆ? What is the definition of measurement? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ 120 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, 120 ಮೀಟರು. ಬರೀ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ 120 ಮೀಟರು, 100 ಮೀಟರು, 200 ಮೀಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಂಬರ್ನು 120 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 40 kgನೋ 20 kgನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ 2 hour 2 second 2 minutes 20 minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನಡೀತಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನಡೀತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ 45 minutes ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ 40 ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ 120, ಬರೀ 40, ಬರೀ 45,
45 ಬರೀ 40 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 40 kg ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. 120 ಮೀಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ whenever you are going to talk about, you should compare particular number with the reference value. ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we are using the standard of reference which is called as meter. ಹೌದಾ? ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಲೆಂತ್ ಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಮೀಟರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಮಾಸ್, you are using the standard of reference, that is kg. ಹೌದಾ? If you want to measure the time, you are using the standard of reference minute, second or hour. ಹೌದಾ? When you talk about velocity, standard of reference to measure the velocity is meter per second ಅಥವಾ kilometer per hour. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆನ್. ಇದೊಂದು ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಪೆನ್ ಉದ್ದ? ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ. ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ when we say the length of the pen is 10 centimeter, it means centimeter is contained 10 times throughout the length of the pen. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, 1 centimeter, ಇದು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ನೋಡಿ, ಇದು cm, ಇದೊಂದು cm, ಇದೊಂದು cm, ಇದೊಂದು cm, ಇದೊಂದು cm. ಹೀಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಐತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The mass of this block is 20 kg. ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? When we say the mass of the block is 20 kg, it means kg is contained 20 times. ಹೌದಾ? kg ಅನ್ನೋದು 20 ಸಲ ಇದರೊಳಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಮಾಸ್ 20 kg. getting the idea? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು? When we say the length of the pen is 10 centimeter, it means centimeter is contained 10 times throughout the length of the pen. When we say the mass of the block is 20 kg, it means what? Kg is contained 20 times within this box. Andre, whenever you are going to measure anything, you are comparing a particular number with the standard of reference. ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ ಯಾವುದು? ಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾನ ಯಾವುದು? ಕೆಜಿ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾನ, ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ, when you put the length of the pen 10 centimeter, 10 is a number, centimeter is a standard of reference. ಹೌದಾ? what is the mass of this block? 20 kg. 20 is a number, kg is the standard of reference. in this way ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾನವನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್? ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಮಾನ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಯು ಕಾಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್.
ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾನವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 20 ಅಷ್ಟು ಅನ್ನೋಲ್ಲ 40 ಅಷ್ಟು 40 kg ಬರೀ ಕೆಜಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಾನ. ಹಂಗಾರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೆಜಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹೌದಾ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೋಲ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಯರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಯಾರ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್. ಹಂಗಾರೆ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ which is used to measure the length is meter. The standard of reference which is used to measure the mass is kg. The standard of reference which is used to measure the time is second. The standard of reference which is used to measure the temperature is Kelvin. The standard of reference which is used to measure the current is ampere. The standard of reference which is used to measure the amount of substance is mole. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದೆ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ ಯಾವಪ್ಪ ಮೀಟರ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್, ಕೆಜಿ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆಲ್ವಿನ್, ಆಂಪಿಯರ್, ಮೋಲ್ ಇವೇನಿವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ. మరి ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್? ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ the standard of references which are used to measure the physical quantities. Physical quantities ಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಗೆನೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ what is the unit of length? meter. What is the unit of mass? kg. What is the unit of temperature? time. second. What is the unit of temperature? Kelvin. What is the unit of electric current? Ampere. What is the unit of amount of substance? That is mole. Getting the idea? But what do you mean by measurement? Measurement is nothing but it is the holistic between a sankhya and standard of reference. Measurement is a comparison between a number and standard of reference. What is unit? The standard of references which are used to measure the physical quantities. These standard of references are known as units. What is the standard of reference which is used to measure the length? Meter. Hence meter is the unit of length. And what is the standard of reference which is used to measure the mass? It is kg. Kg is the unit of mass. In this way, the standard of references which are used to measure the physical quantities are known as units. Getting the idea? In this way, you should know about what is measurement and what are units. Velocity, 20 meter per second. Meter per second, it is the standard of reference which is used to measure the velocity. ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದೇ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ 10 ಜೌಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಜೌಲ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ which is used to measure the work. Hence joule is the unit of work. Acceleration. Meter
with the standard of reference which is used to measure the ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ, to measure the acceleration, hence it's called what? Unit of acceleration. What is the idea? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಸ್ಗೂ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾನಗಳನ್ನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಏನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಬಳಸೇವಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸೇವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾರ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ these are the standard of references which are used to measure the physical quantities. That's the definition of unit. But what do you mean by measurement? It is the comparison between a number and standard of references. Without comparison, you can't say the measurement of the physical quantity. Okay? Now, already you know about what is the meaning of unit and what is the meaning of measurement. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್? ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವುವು? ಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. Physical quantities are of two types. I think the idea physical quantity ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ. First one is fundamental quantity. Fundamental physical quantities and derived quantities. Fundamental quantities and derived quantities. Now, what is the definition of fundamental quantity? Fundamental quantity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ಲೆಂತ್, ಹೌದಾ? ಲೆಂತ್ ಏನಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು ಲೆಂತ್ಗೆ? ಲೆಂತ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಲೆಂತ್? ನೋ. ಹಂಗಾರೆ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಟೈಮ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟೈಮ್? ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಂಗಾರೆ all these physical quantities are represented independently, and such physical quantities are called what? Fundamental physical quantities. Andra the physical quantities which can be represented independently are known as fundamental quantities. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ. Physical quantities are of two types. They are fundamental physical quantities and derived physical quantities. Fundamental quantities ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ? These are the physical quantities which are represented independently. ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇವನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಹಾಯ ಬೇಡ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೀವು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಂತಿ, ಇವು ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿರೈವ್ ಆಯ್ತು, ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಡಿರೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಇಂದ ನೀವು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. That's why it is called as derived physical quantity. Getting there? Now I will give one more example. Second example. Work done. ನೋಡಿ, force into displacement. ನೋಡಿ, ಬಲ into ಸ್ಥಳಾಂತರ. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಡಿರೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ವರ್ಕ್. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Work is derived by force and displacement. If you multiply force and displacement, you will get work. Work is derived by force and displacement. Getting the idea? Getting the idea? Okay. Now tell me one more example. Third one example. Acceleration. Change in velocity. Change in velocity. Change in velocity divided by time taken. Change in velocity divided by time taken ಮಾಡಿದಾಗ you will get the acceleration. Hence acceleration is also a derived physical quantity. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ divided by time ಮಾಡಿದ್ರೆ velocity ಹುಟ್ಟು, ಫೋರ್ಸ್ into displacement ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹುಟ್ಟು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ velocity divided by time ಮಾಡಿದ್ರೆ acceleration ಹುಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ velocity is derived from displacement divided by time taken. Work is derived from force into displacement. Acceleration is derived from change in velocity divided by time taken. ನೋಡ್ರಿ, u d by t ಮಾಡಿದ್ರೆ v ಬರುತ್ತೆ, f into d ಮಾಡಿದ್ರೆ w ಬರುತ್ತೆ, change in velocity by time ಮಾಡಿದ್ರೆ acceleration ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳು ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, acceleration ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ಕರೆಂಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. That's why these are called what? Fundamental quantities. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now tell me, what do you mean by physical quantity? Anything which can be measured with the help of the instruments are known as physical quantities. In physics, all physical quantities are classified into two types. They are fundamental physical quantities and derived physical quantities. What do you mean by fundamental physical quantity? The physical quantities which can be represented independently. Those physical quantities are known as fundamental physical quantities. And the physical quantities which can be represented with the help of other physical quantities. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Here velocity is derived from displacement divided by time taken. Work done is derived from force and displacement. Acceleration is derived from this one and this one. That's why these velocity, work done, acceleration, speed, all these quantities are derived from other physical quantities. That's why these are the examples for derived physical quantities. Getting the idea? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು two types. What are those? Fundamental physical quantities and derived physical quantities. Getting the idea? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಥಿಂಗ್ which can be measured with the help of the instruments, that is known as physical quantity. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಧನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ which are used to measure the physical quantity are known as units of that physical quantity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ it is the comparison between a number and standard of reference, between number and unit. Okay, what are the types of physical quantities? Physical quantities are classified into two types: fundamental physical quantities and derived physical quantities. ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ which can be represented ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚಿಸೋದು. The physical quantities which can be represented independently, those are fundamental physical quantities. Give example: length, mass, time, electrical, temperature, amount of substance, intensity. ಇವೆಲ್ಲ fundamental physical quantities. Okay, in the next derived physical quantities ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಡಿರೈವ್ ಆಗ್ತದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇವು ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳು. ಇವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನೇ, ಇವುಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡೈತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಫೋರ್ಸ್ F = m × a. m ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್, a ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ತದ? ಫೋರ್ಸ್, ಬಲ ಉಟ್ಕೊಳ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Force is a derived physical quantity. Why? Because when you multiply mass and acceleration, then you will get the force. In this way, the physical quantities which can be represented with the help of other physical quantities, such physical quantities are known as derived physical quantities. Okay, the idea? This is the types of physical quantities. Okay, ಈಗ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ number 1. What is
measurement. Next, what is unit? Unit it is the standard of reference which is used to measure the physical quantity. Third one is, what is physical quantity? Physical quantity. Physical quantity is anything which can be measured with the help of sadhana, instrument. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು what is measurement, what is unit, what is physical quantity, and define the fundamental physical quantity. Fundamental quantity and derived quantity, and also give example and also give examples. Okay, there are questions which are okay, 1 2 3 4 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಇದನ್ನ 5 ಸಲ ಬರೆದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪನಿಶ್ಡ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್? ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as measurement, and the standard of references which are used to measure the physical quantities are known as units. And the physical quantity, the quantities which can be measured with the help of instruments are known as physical quantities. There are two types of physical quantities. They are fundamental and derived. The physical quantities which can be represented independently are known as fundamental physical quantities. For example, length, mass, time, correct temperature, amount of substance, and luminous intensity. Okay, hingandu na matte heltene. Okay, derived physical quantity andra, these are the physical quantities which can be represented with the help of other physical quantities are known as derived physical quantities. Example, speed, velocity, acceleration, force, work, iವೆಲ್ಲ examples for derived physical quantities. ಇವೆಲ್ಲ questions plus answer 5 times ಬರೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.